Hi, good morning to you all, dear kids and buds. My heartiest Republic Day wishes to you all. First of all, I thank the management of Anugraha International School for the wonderful chance given to me to share a few points with you all. One of the most boring things in the world is listening to a guest who is unknown to you. Am I right? So, bear with me because today I am not going to talk about the freedom fighters or the meaning of the Republic Day. So, just listen to me. I am like your brother. I like to say one thing. You are studying in Anugraha International School, which provides maximum opportunities for the welfare of the students. I am happy to say one thing. My son is also an alumnus of Anugraha International. I know the chairpersons of your management very well. They are known for their hard work. How this school was started, how the college was started, there is a history behind that. Because your management wanted to do something for the sake of the society. So, I thank them for their hard work and their interest in making up of the student as well as the younger generation. Dear students, I like to say one thing. Your management is an example for hard work. I want to say one thing mainly today. Without hard work, nothing is possible. An optimist sees an opportunity in every calamity. A pessimist sees a calamity in every opportunity. Have you heard of this? Who is an optimist? Optimist is a person, one who sees the bright side of life always. Who is a pessimist? A pessimist is a person, one who sees the dark side of life always. What is the meaning of calamity? Calamity means great suffering. So, an optimist sees an opportunity whenever he sees a great suffering, whenever he meets a great suffering. A pessimist, though an opportunity is given to him, that opportunity is not utilized by him in a proper way. Why I say this is only for you. Your school provides maximum opportunities for you. What a wonderful atmosphere. What a wonderful teachers. I have been there so many times. I know your management. I know some of your teachers. I know about your lunch also. There are so many students, those attend the school without taking breakfast. They hesitate to take their lunch also sometimes.
but you are lucky. You are gifted to be there in Anugraha International. Why I say these points? I too suffered when I was young. Now you think about your parents. They are always ready to pay your fees. They are always ready to fulfill your needs. They are always ready to sacrifice their life for the sake of you. Whatever you ask, that is provided by your parents. Whatever be the doubts you ask, they are cleared by your teachers. So everything is given to you. Actually, I wanted to continue my talk completely in English. I don't like to make you bored. So I like to say some points in Tamil also. Now you are in 6th to 8th standard. This is the right time to mold you. This is the right time to guide you. I have met so many North Indian students. I have met so many North Indian teachers. They are in touch with me always. Every day I talk to them. The pathetic thing I want to share with you is the students of Tamil Nadu are very, very talented. Is that used in a proper way? இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் மிகவும் திறமையானவர்கள் நமது தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள். I like to ask you one question. How many of you have fixed your goal in life? எத்துணை பேர் உங்கள் வாழ்க்கையில் நான் எதுவாக வேண்டும் என்று உங்கள் துறையை அல்லது உங்கள் இலக்கை தேர்ந்தெடுத்துள்ளீர்கள்? Your teachers would have asked the same question so many times, but this is the chance given to me to tell you something about your career. சில மாணவர்கள் தங்களுடைய பெற்றோரின் ஆர்வத்தின் பேரில் அவர்களுடைய துணையால் தனிப்பட்ட தொழிலை அல்லது தனிப்பட்ட துறையை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். If you have selected, if you have chosen your goal, means I really appreciate it. If you have not yet chosen your goal, I am here to guide you. Your teachers are there to guide you, because you are all in the right stage. உங்களுடைய இலக்கை தேர்ந்தெடுக்க சரியான ஒரு வயது, சரியான ஒரு வகுப்பு 6 முதல் 8 வரை. Strike the iron while it is hot என்று சொல்வார்கள். எனவே நான் சொல்ல விரும்புவது, this is the time to be happy as well as to consider your future also. In North India, if any student like to become an IAS officer, means they start their preparation at the age of, நீங்களே சொல்லுங்க, when they start their preparation from their 9th standard. That's why
at the age of 21 to 23, they become an IAS or IPS officers. Have you ever thought about that? I tell you one thing, civil services examination is very easy to clear. Those exams are conducted by Union Public Service Commission. நான் உங்களுக்கு சொல்வது, உங்கள் துறையை, உங்கள் இலக்கை, நீங்கள் விஞ்ஞானியாகலாம், கலெக்டர் ஆகலாம், எழுத்தாளர் ஆகலாம், பேச்சாளர் ஆகலாம், எந்த ஒரு துறையாக இருந்தாலும் அதை பற்றி நினைக்க வேண்டியது, அதை பற்றியே நினைக்க வேண்டிய ஒரு தருணம் இப்பொழுது நீங்கள் பயிலும் வகுப்பு. நான் சொல்வது, உங்கள் ஆசிரியர் சொல்வது உங்களுக்கு மனதிற்கு கஷ்டமாக இருக்கலாம், கசப்பான மாத்திரை என்று தோன்றலாம். பள்ளிக்கு வருவது கடினமான ஒரு செயலாக உங்களுக்கு தோன்றலாம். ஆனால் ஒளி உங்கள் மீது படும் என்பதற்காக நீங்கள் அதை கண்டு ஓடினால் நீங்கள் எல்லோரும் வணங்கும் ஒரு சிலையாக முடியாது. வழி தாங்கும் கற்கள் தானே மண் மீது சிலையாகும் என்ற ஒரு பாடல் உள்ளது. Whatever you ask, that is fulfilled by. ஒரு சைக்கிள் கேட்குறீங்க, ஒரு ட்ரெஸ் கேட்குறீங்க, செல்போன் கேட்குறீங்க அப்படின்னா உடனே உங்கள் பெற்றோர் அதை உங்களுக்கு வாங்கி தருகின்றனர். நான் ஒன்று கூறுகிறேன், ஒரு மகன் தன் தந்தையிடம் சென்று எனக்குரிய சொத்தை பிரித்து கொடுங்கள் என்று கேட்கிறான். அதற்கு அந்த தந்தை, நீ வெளியே சென்று ஒரு ரூபாய் சம்பாதித்து கொண்டு வா, அதன் பிறகு எனது சொத்தை பிரித்து தருகிறேன் என்று கூறுகிறார். அந்த மகன் சென்று தன் தாயிடம் ரூபாய் வாங்கி கொண்டு வருகிறான். அந்த தந்தை அந்த காசை வாங்கி நெருப்பில் தூக்கி எறிகிறார். இது நீ சம்பாதித்த காசு அல்ல, நீயே சம்பாதித்து கொண்டு வா என்று கூறுகிறார். அந்த மகன் ஓடி சென்று தனது பாட்டியிடம் ஒரு ரூபாய் வாங்கி கொண்டு தந்தையிடம் வந்து, இதோ சம்பாதித்து விட்டேன் என்று கொடுக்கிறான். தந்தை அதையும் வாங்கி நெருப்பில் தூக்கி எறிகிறார். ஓ, வெளியே சென்று சம்பாதித்து வா என்று அனுப்புகிறார். மகன் வெளியே செல்கிறான், மூட்டை தூக்குகிறான். அதில் அவனுக்கு ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்கிறார்கள். அதை வாங்கி கொண்டு வந்து தந்தையிடம் கொடுக்கிறான். தந்தை அந்த காசையும் நெருப்பில் தூக்கி எறிகிறார். இப்பொழுது அந்த மகன் ஓடி சென்று அந்த நெருப்பை தன் கைகளால் களைத்துவிட்டு அந்த ரூபாயை எடுத்து கொண்டு வந்து, இது நான் சம்பாதித்தது என்று கூறுகிறான். அப்பொழுது தந்தை சொல்கிறார், உனக்கு இப்பொழுதுதான் நீ சம்பாதித்த பணத்தின் மதிப்பை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறாய். எனவே இனிமேல் என்னுடைய சம்பாத்தியத்தின் மேலும் அதை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணமும் உனக்கு வரும். எனவே இனிமேல் நான் உன்னுடைய சொத்தை பிரித்து தருகிறேன் என்று அவனுக்கு சொத்தை பிரித்து தருகிறார். உங்களுக்கு இப்பொழுது பணத்தின் மேல் இருக்கும் அந்த பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி, அது எவ்வளவு கடினம் என்ற விஷயங்கள் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. ஆனால் நீங்கள் அதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். உங்கள் பெற்றோர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உங்களுக்கு பள்ளி கட்டணம் செலுத்துகிறார்கள். How they suffer to pay your school fees. Many parents borrow money from others to pay your school fees. இவ்வாறு பல விஷயங்கள் உங்களை சுற்றி நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. But parents hide
their sufferings from you because they want you not to suffer. அவர்கள் கஷ்டங்களை மறைத்து உங்கள் நலனுக்காக அவர்கள் பாடுபடுகிறார்கள். ஒவ்வொரு தந்தை தாயின் பின்னே பல விஷயங்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றன. The ultimate aim of all your parents is to make you achieve in life, to make you earn money, to make you a good man. நீங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு எண்ணம் மட்டுமே உங்கள் பெற்றோருக்கும் உங்கள் ஆசிரியருக்கும் உள்ளது. நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வாழ்க்கையில் நீங்கள் எதிர்கொள்ளப் போகும் பல பிரச்சனைகளுக்கு, வாழ்க்கையில் நீங்கள் எதிர்கொள்ளப் போகும் பல கடினமான சூழ்நிலைகளுக்கு உங்கள் மனம் தயார்படுத்தப்பட வேண்டும். அதற்கு நீங்கள் சாதனையாளராக ஆக வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு எண்ணம் தான் எங்கள் அனைவருக்கும் உண்டு. வாய்ப்புகள் ஏராளமாக உள்ளன. The world is full of opportunities. உங்களுக்கு எனது துறையை பற்றி சில விஷயங்கள் சொல்ல ஆசைப்படுகின்றேன். இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ், இந்தியன் நேவி, இந்தியன் ஆர்மி என்று நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். You know how they suffer to save this nation என்பதை நீங்கள் தொலைக்காட்சி வாயிலாகவும் செய்தித்தாள் வாயிலாகவும் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கின்றீர்கள். இந்த முப்படைகளில் எவ்வளவு வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு உள்ளன என்பதை நீங்கள் அறிவீர்களா? நீங்கள் 12ஆம் வகுப்பு முடித்த உடனே இந்திய விமானப்படை, கப்பல் படை, தரைப்படை ஆகியவற்றில் அதிகாரியாக சேர முடியும் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? 16 வயது முதல் 19 வயதுக்குள்ளேயே நீங்கள் இந்த முப்படைகளில் சேர்ந்து சாதிக்க முடியும் என்று தெரியுமா? 12ஆம் வகுப்பு முடித்த உடனேயே உங்களை இராணுவ கல்லூரியில் சேர்த்து உங்களை பொறியியல் படிப்பு படிக்க வைத்து உங்களை அதிகாரியாக இந்திய அரசாங்கம் ஆக்குகிறது என்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா? வாய்ப்புகள் கொட்டி கிடக்கின்றன. மற்ற மாநிலத்தில் உள்ள அனைவரும் இதை வெகு சிறப்பாக பயன்படுத்தி வருகின்றார்கள், நமது தமிழ்நாட்டை தவிர. The North Indian people utilize these chances very well and they become officers in the armed forces. In Tamil Nadu, the situation differs. ஒரு பரிதாபகரமான உண்மை, the pathetic truth which is going on in Tamil Nadu is ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் இவ்வளவு பேர் இந்திய நமது முப்படைகளில் பணியமர்த்தப்பட வேண்டும் என்று அந்தந்த மாநிலத்தின் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப இந்திய அரசாங்கம் முடிவு செய்து வைத்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் அந்த தேவையான தகுதியான அந்த பணியிடங்கள் நிரப்பப்படாமல் அவை வேறு மாநிலத்திற்கு வழங்கப்படுகின்றன. தமிழ்நாட்டிற்கு இன்று 500 வேகன்சிஸ் இருக்கின்றது என்று சொன்னால் அவை நிரப்பப்படாமல் மத்திய பிரதேஷ், உத்தரப்பிரதேஷ், ராஜஸ்தான் போன்ற மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. அவை நமக்கானது, நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வாழ்க்கையில் சாதிப்பதற்கு நாட்டிற்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் உங்களுக்கு சரியான ஒரு தேர்வு முப்படைகள். வாய்ப்புகள் நிறைய உள்ளன. உங்களை
வழிநடத்த நாங்கள் எப்பொழுதும் தயாராக உள்ளோம். நீங்கள் படிக்க, அதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டிய சரியான தருணம் இது. So we are always ready to guide you. இது மட்டுமல்லாமல் நீங்கள் சாதிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய உள்ளன. I can say one thing. கடந்த டிசம்பரில் தான் இமயமலையில் 3வது ஒரு சிகரத்தை எனது மாணவர்களோடு நான் தொட்டுவிட்டு வந்திருக்கின்றேன். ஏற்கனவே 2 முறை எனது மாணவர்களை கூட்டிக் கொண்டு சென்றேன். 3வது முறையும் நான் ஒரு சிகரம் தொட்டு வந்திருக்கின்றேன். அந்த மாணவர்களுக்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள். அவர்கள் வேலை தேடும் பொழுது, ஒரு இன்டர்வியூவுக்கு, நேர்முக தேர்விற்கு செல்லும் பொழுது அந்த சான்றிதழுக்கு அவ்வளவு மரியாதை உண்டு. ஏதாவது நாம் சாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் நிச்சயம் உங்கள் மனதில் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். My humble request is to avoid television programs. அமெரிக்காவில் தொலைக்காட்சிக்கு பெயர் இடியட் பாக்ஸ். உங்களுக்கு தெரியுமா? முட்டாள் பெட்டி என்று அந்த தொலைக்காட்சிக்கு பெயர். Please avoid watching televisions and cell phones unless it is needed. If you want to watch television or if you want to see your cell phone, WhatsApp or Facebook, there is a time limit for that. ஒரு 10 நிமிடம் அல்லது ஒரு 20 நிமிடம் அதிகபட்சமாக உங்களுக்கு ஒரு செய்தி பார்க்கவோ அல்லது முக்கியமான மெசேஜ் அனுப்பவோ போதுமானது என்று நான் நினைக்கின்றேன். Spend your maximum time with the books. I am not talking about your textbooks. எவ்வளவோ புத்தகங்கள் உள்ளன. அவை உங்களுக்கு நிச்சயமாக நல்ல நண்பனாக அமையும். An ideal's mind is a devil's pandemonium. தனிமையில் இருப்பவனின் மனம் சாத்தானின் சோதனை கூடம் என்று சொல்வார்கள். எனவே நான் சொல்வது, தனிமை என்றால் நீங்கள் செலவழிக்கும் the time you spend with television and cell phone. தேவையில்லாத கருத்துக்கள், தேவையில்லாத பதிவுகள் உங்கள் மனதில் விதைக்கப்படும். எனவே if you spend your valuable time with some valuable books, means your future will be very bright and blissful. எனவே இந்த அருமையான நாளில் இந்த ஒரு வாய்ப்பை நல்கிய உங்கள் பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு மீண்டும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த அருமையான ஆசிரிய பெருமக்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நான் சொல்லிய கருத்துக்கள் உங்களுக்கு எவ்வளவு புரிந்தது என்று என்னால் சொல்ல முடியாது. ஆனால் நீங்கள் மறுபடியும் எப்பொழுது ஃப்ரீயாக இருப்பீர்களோ அப்பொழுது நீங்கள் இதை கேட்டு பாருங்கள். வாழ்க்கையில் எந்த கல்லூரியில் சென்று படிப்பது, வெளிநாட்டில் எந்த கல்லூரியில் இலவசமாக படிக்கலாம், 12ஆம் வகுப்பு முடித்த பிறகு எப்படி முப்படைகளில் வேலைக்கு சேரலாம், முப்படைகள் அல்லாமல் எப்படி அரசு பணியில் சேரலாம், எப்படி IAS அதிகாரி ஆவது போன்ற அனைத்திற்கும் வழிகாட்ட நாங்கள் தயாராக உள்ளோம். தனிப்பட்ட முறையில் நான் உங்களை வழிநடத்த தயாராக உள்ளேன் என்று உறுதி கூறுகிறேன். உங்கள் நிர்வாகத்திடமிருந்து நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் எப்படி கடின உழைப்பு வாழ்க்கையில் உங்களை முன்னேற்றும் என்று. எனவே இந்த 72வது குடியரசு தினத்தன்று உங்களுக்கு என் மனதார வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டுள்ளேன். வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஜெயித்து நாட்டையும் நிச்சயமாக நேசித்து நாட்டிற்காக நாட்டின் பெருமைக்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று உறுதி எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
உங்களுக்காக நாங்கள் இமயமலை சென்ற சில வீடியோக்களை உங்களுக்காக வழங்குகிறோம். வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றவனுக்கும் வரலாறு உண்டு, தோல்வி அடைந்தவனுக்கும் கூட வரலாறு உண்டு. ஆனால் வேடிக்கை பார்த்தவருக்கு வரலாறு கிடையாது. எனவே நீங்கள் அனைவரும் சாதிக்க பிறந்தவர்கள் என நாங்கள் நம்புகிறோம். அனைவருக்கும் மீண்டும் எனது வாழ்த்துக்கள், வணக்கங்கள், நன்றி.